कृष्णायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुलतरुणी मण्डलमहिते गोकुलतरुणी मण्डलमहिते राधे जय जय माधव दयिते दामोदर रति वर्धन बेसे दामोदर रति वर्धन बेसे हरि निस्फुट वृंदा विपिने से राधे जय जय माधव दयिते वृषभानुदधि नवशशिलेखे वृषभानुदधि नवशशिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दयिते करुणां कुरु मयि करुणाभरिते करुणां कुरु मयि करुणाभरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण समस्त को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर कीर्तन। हरि बोल। प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु जी प्रार्थना कर दियंतु। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण समस्त बंधुओं। हरे कृष्ण। इस मंगल तरफ आपण स्वागत प्रार्थना सहित आम अनुमोदन क्लास को प्रारंभ करिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुशिवतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागरा रघुनाथानित्वं त्वं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् स्वगना ललिता श्रीविशाखावितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोप्यकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुदिश नमः। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नरोत्तमः। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वती व्यासो जयमुदीरयेत्। जय नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवति भगवते उत्तम उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण समस्त प्रभु जी वंदना। हरे कृष्ण प्रभु जी आज कार कार अनुमोदन अच्छी जे ଆଜି କବିତା ମାତାଜୀଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରଭୁ। कविता माताजी आरंभ करंतु। हरे कृष्ण माताजी कविता माताजी आपण आरंभ करंतु आपण सारले मु तापर कहि हरे कृष्ण कविता। प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ହୁଁ। हरे कृष्ण आजिकार अनुमोदन सभारे उपस्थित थिबा समस्त वैष्णव भक्तवृंदଙ୍କୁ मोर विनम्र प्रणाम एवं मोर श्री राधा माधवଙ୍କ श्री चरण कमलरे मु आज प्रणाम जणाई आजिकार अनुमोदन କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁଲ ରହିଲେ ସର୍ବଶେଷରେ ମତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଜିକାର ଅନୁମୋଦନର ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କର ଗୃହତ୍ୟାଗ, ଯାହାକି ସ୍କନ୍ଦ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଏବଂ 24 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯାହାବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି କର୍ଦମ ମୁନି ଏବଂ ଦେବହୂତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ବିଦୁର ମହାଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ଦମ ମୁନି ଏବଂ ଦେବହୂତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କଥା ଚାଲିଛି, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଛି ନେଇକି କି ଏଠାରେ ଦେବହୂତି ଏବଂ କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କ ରୂପରେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅଛି, ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭିତରେ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କର୍ଦମ ମୁନି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କର୍ଦମ ମାତା ଦେବହୂତି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଏବଂ ନିଜର ସଂଯତ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜାରେ ଅବିରତ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କର୍ଦମ ମୁନି କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପେ ସେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କର୍ଦମ ମୁନି ଦେବହୂତିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ଦମ ମୁନି ଏବଂ ଦେବହୂତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆଳାପ ମଧ୍ୟରେ ଦେବହୂତି ନିଜେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ, ସିଏ ନିଜେ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଅବତାରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କଥା ବି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କର୍ଦମ ଋଷିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏଇ କଥା କର୍ଦମ ମୁନି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କର୍ଦମ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସଂଯମ କରି ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ତପସ୍ୟା କର ଏବଂ ଦାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିପାରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଜପ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଦମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସବୁଠୁ ଆଗକୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବଢିଥାଏ। ଯାହାକି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧର୍ମ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି। ଯେଉଁ ବଂଶରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ବଂଶ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବି ଅବତାର ହୋଇଛି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାର, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ, ତାପରେ ଯାଦବ ବଂଶ ବା ଯଦୁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯୋଉ ରାମ ବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ,
ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରରେ ଯେପରି ବଂଶର ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବଂଶରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସିଏ ସାରା ସଂସାରକୁ, ସାରା ଦେଶକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କର୍ଦମ ମୁନି କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କି ହୃଦୟର ଯୋଉ ହୃଦୟକୁ ଛେଦନ କରିକି ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ କୁରାଢି ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକୁ ଛେଦନ କରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହାପରେ ଏଇ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଲା ପରେ ବହୁ କାଳ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜେ କପିଳ ମୁନି ଭାବରେ କର୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଭୁ କପିଳ ଦେବ ଦେବହୂତି ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକଟ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ 4 କୁମାର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 4 କୁମାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକଟରେ ଆକାଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଅପ୍ସରା ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଟା ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ଥାନଟି ଥିଲା, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଥିଲେ, ଯୋଉଠାରେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାକି ସେ ଯୋଉ ମାନେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ, ଯିଏ କି ଗଙ୍ଗା ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ପବିତ୍ରର ପ୍ରତୀକ, ଯମୁନା ହେଲେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହିପରି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବଂଶରେ, ତାଙ୍କର ଐରୁଷରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କପିଳ ମୁନି କର୍ଦମ ମୁନି ଏବଂ ଦେବହୂତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ତାପରେ ଆଉ ଏକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ବିନା ଗୁରୁରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଆମର ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ଦେଶକୁ, ଯେପରି ଏ କୂଅରେ ଏକ ଖାଲି ବାଲ୍ତିଟି ଟାଣିଲେ ଯେପରି ମାନେ ଆସି ନଥାଏ ଏବଂ ବାଲ୍ତିରେ ପାଣି କିଛି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଯେପରି ସେ ଉପରକୁ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିଥାଏ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଆମକୁ ସେଇପରି ପତନରୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ସେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଯାଇ ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରକଟ ହେବା ପରେ କପିଳ ଦେବ ସମସ୍ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ଏକ ବହୁତ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ପୁତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଯିଏ କପିଳ ଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସିଦ୍ଧଗଣଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେବେ ଏବଂ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେବେ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ କପିଳ ନାମରେ ଏହି ସଂସାରରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କର୍ଦମ ଓ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା 4 କୁମାର ସହିତ ନାରଦ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କର୍ଦମ ମୁନି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଐରସରୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଯଦିଓ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ରହିତ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ଏବଂ ସେଇ ସବୁ ରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ। ଅର୍ଥାତ ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ନରସିଂହ ଦେବ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଇଁ କି ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଅପ୍ରାକୃତିକ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ଥିଲା। ତ ସେହି ରୂପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନରସିଂହ ରୂପରେ
ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ କପିଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଭୌତିକ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତରୁ ରହିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଆସକ୍ତି ଥାଏ, କାମନା ଥାଏ, ସେମାନେ ମତେ କେବେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ କପିଳଦେବ ତାଙ୍କର ଏଇ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଶରୀର ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାର୍ଗକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ବଡ କଷ୍ଟ। କାଳର ମୁତାବକ ତାହା ମାନବ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ କପିଳଦେବ ଏହି ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଯିଏକି କପିଳଦେବ ତାଙ୍କର ପିତା କର୍ଦମ ଋଷିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କପିଳଦେବ ତାଙ୍କର ପିତା କର୍ଦମ ଋଷିଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସକାମ କର୍ମ ଫଳର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତଦ୍ୱାରା ସେ ସଂସାରର ଭୟରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ଏବଂ ଆତ୍ମାନୁଭୂତ ହୋଇ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଠି ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ କଥା ଭଗବାନ କପିଳଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଭଗବତ ଗୀତା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢିନଥିବେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଯୋଉ ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ମାନେ ବାଣୀ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଯଦି ସେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ସେ ସେତିକି ପଢି ପାରନ୍ତି ତ ଭଗବତ ଗୀତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶ ଏଇ କପିଳଦେବ ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଏବଂ କର୍ଦମ ଋଷିଙ୍କୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୱାମି ମା ଶୁଚଃ। ଯେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡି ଦିଏ ଏବଂ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନ ରଖି ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ, ହେ ପାର୍ଥ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ମୁଁ ମାନେ ତାର ସେ ଯୋଉ କର୍ମ ସେ କରିଥାଏ ସେ କର୍ମର ଫଳକୁ ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ଆଶା ରଖିବାକୁ ଦିଏନି ଏବଂ ସେ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ନିୟମ ଯୋଉଟା କି 32ଟି ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର ଜଣେ ଭକ୍ତର, ଯୋଉଟା କି ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବା, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅହନିଶି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବା। ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭକ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମନାରେ ସେ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏବଂ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତା ମଧ୍ୟରେ ବା ଭଗବତ ଶରଣରେ ଆସିବା ତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଆ ଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଳସା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଡିତ ରଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଜଣକ ତାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ। ତାର ଚକ୍ଷୁ କୁହନ୍ତୁ, ତାର ପାଟି କୁହନ୍ତୁ, ତାର କାନ କୁହନ୍ତୁ, ତାର ହାତ କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଗୋଡ କୁହନ୍ତୁ, ତାର ପାଦ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି, ତାର ମନ କୁହନ୍ତୁ, ସେ କାମ ତ କରୁଥାଏ ସତ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ନିଜର କର୍ମ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସେ କଣ କରୁଥାଏ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ। ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଥାଏ, ତାର ମନ ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ତାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାର ଯୋଉ ଷଡ ରିପୁକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କରି ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟରେ କପିଳ ମୁନି କହିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଗ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲି, ସେଇ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଏବଂ ସଂଯମତାରେ ରହି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଇଠାରେ ମୁଁ ମୋର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କଲି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ ମତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ହରି ବୋଲ।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम अनुमोदन कार्यक्रम तृतीय स्कंद अध्याय है चतुर्विंश अध्याय। शीर्षक ହେଉଛି कर्दम मुनिଙ୍କର गृह त्याग। कर्दम मुनि निज ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ତାନ କାମନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏକାଥରକେ 9ଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରାଇଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କଲା, ଅନୁସୟା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ହବିର୍ଭୁ, ଗତି, କ୍ରିୟା, ଖ୍ୟାତି, ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଶାନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ 9ଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ କର୍ଦମ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତେ ଦେବହୂତି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ପୁତ୍ର କାମନା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇ ଭଗବତ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମସଂଯମ, ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଗ୍ରହ କରିବା ବା ସଂଯମ କରିବା, ଧର୍ମନୀତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ଓ ତପସ୍ୟା ବିନା ଏବଂ ଧନ ଦାନ ବିନା କେହି କେବେ ହେଲେ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆସନ୍ତି। ଏସବୁ ଉପଦେଶ ଦେବହୂତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ପରମାର୍ଥିକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭର ଉପାୟ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ଦେବହୂତିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କର୍ଦମ ଗୁରୁର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିଲେ ପତ୍ନୀ ପରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁ ଉପଦେଶକୁ ଜୀବନରେ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ବହୁ କାଳ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଭଗବାନ କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଦେବହୂତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଆଧାରରେ ଯାହାଠାରୁ ବି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର ଆଲୌକିକତା। ଯେତେବେଳେ କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ପବନ, ଗିରି, ଆକାଶ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଶୋଭା ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ କପିଳ ଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପିତା କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କାରଣ କର୍ଦମ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ଠିକ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବର 4ଟି ଦୋଷ ଗୁଣ ଅଛି। ଏହାକୁ ଦୋଷ ଚତୁଷ୍ଟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ କରିବ, ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଅନ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଠକିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ସେ ଏହି ଦୋଷ, ଏ 4ଟି ଯୋଉ ଦୋଷ ଅଛି ବା ଦୋଷ ଚତୁଷ୍ଟୟ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। 9 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଋଷି ଯଥା ମରିଚ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ପୁଲସ୍ୟ, ପୁଲହ, କ୍ରତୁ, ଭୃଗୁ, ବଶିଷ୍ଠ, ଅଥର୍ବି ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଜା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିବାହ ଯୌନ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର ଓ ରୁଚିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱକୃତ କର୍ମର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାତ୍ର ତାହାର କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପଢିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ଦେବହୂତିଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସୂଚନା ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମା, ଚାରିକୁମାର, ନାରଦ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ତାପରେ କର୍ଦମ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କପିଳ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବା ଏକ ଯୋଗୀ ହୃଦୟରେ ନଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଗଣ ଯେଉଁଠାରେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଭକ୍ତଗଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ଭଗବତ କୃପା ତଥା ଭଗବାନଙ୍କର ସାରତତ୍ଵ କର୍ଦମ ମୁନି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଅଛି ଯେ କର୍ଦମ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବେଦ ବିଧିକୁ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଥକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିବା ତା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଯେମିତିକି ସେ 10,000 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏଠି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
तापर ग्राहस्थ जीवन कथा एई देवहूति सहित अतिबाहित होइछि तापर बानप्रस्थ ए घर संसार से निवृत्त होइछन्ति तापर सन्यास नेबाकू जाउछन्ति तांको घरे तो भगवान अछन्ति पुणी तांको सन्यास नेबार एते जरूरी कोन पई हला ना ए वेद विधि को आमे समस्ते मानिबा निहाती दरकार कारण से एक परिव्राजक सन्यासी भाव में पृथ्वी पर्यटन करिया बेले भगवान को सर्वदा स्मरण करि परिबे आम तो भगवान को स्मरण करने आग्रह ही ना आम कौचे मु पढ़ीदेली मु कहीदेली मु यहाँ कहीदेली मु जप करदेली मु बहुत पढ़ेली किंतु अन्य मन कष्ट देवाई आम टिके हेले कुंठा करूना अन्य को किमिति बाधा देव किमिति ता मन प्रतिक्रिया हम ताकू केते कष्ट हेब आम मन आदौ टिके भी चिंतन ना जहाँकि आम गोटे गोटे ए भक्ति लता वृद्धि कर योग्य स्थान हासिल कर पारना ता दिगरे आम चिंतन करिया निहाती दरकार तो सन्यासी भाव में पृथ्वी पर्यटन कला बेले भगवान को सर्वदा स्मरण करा जाई परिबो भौतिक स्थिति जनित समस्त चिंतार उद्विग्नतार मुक्त हेबे से तेणु करी कौन करिसंति ना कर्दममुनि घर त्याग करिसंति सन्यास ग्रहण करिसंति भगवान को नाम नैचंति कलि जुगरे केही सन्यास नै पारिबे नै एणु भगवान को दिव्य नाम एई हरे कृष्ण महामंत्र समस्ते जप करिया निहाती दरकार भगवान कपिल नाम आविर्भाव हेबार उद्देश्य हेउची सांख्य दर्शन माध्यम ज्ञान वितरण करिया सांख्य शब्दर अर्थ हेउची भक्ति सांख्य दर्शन तात्पर्य हेउची व्यक्ति को भक्ति मार्ग रे दृढ़ भाव में अवस्थापित करिवा भगवान हेउचंती सर्वशक्तिमान सर्व कारणर परम कारण भगवान हेउचंती षडेश्चर्य एणु तांको असमर्थ बोली कहा जाए अर्थात तांको सह के समान हेबे नहीं बा बड़ हेबे नहीं त्रिकालज्ञ कहा जाए लोकपालम कहा जाए एई प्रकार प्रपंच रे से जेउ रूप रे आविर्भूत होंतु ना कहीं से सबु तांकर स्वरूप अंतरंगा शक्तिर प्रकाश अटे कर्दम मुनि भगवान को पुत्र रूपे पाई कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक प्रणाम जणाइछंती ए सांख्य दर्शन कहले कोन तत्वा नामटे तत्वपूर्ण अटे प्रकृत तत्व माने सत्य को बुझिबा पई सांख्य दर्शन कहा जायछि ए दुख जंत्रणा पूर्ण जड़ शरीर रु किपरि मुक्ति होई परिबा एहा ही सांख्य दर्शन सांख्यर अर्थ हेउछि प्रकृत ज्ञान जहा लाभ कले व्यक्ति भव बंधन रु मुक्त होई परिबो एहा को बुझिबा पई समस्तंकर कृपा निहाती आवश्यक जदि कृष्ण कृपा नाही ताहले सांख्य दर्शन बुझी पारिबो नाही खाली सुनिली बोलिकिरी निजर मनटा को तृप्त करिवो कृष्ण दर्शन पाइबा पई आदौ संभव हेबो नाही आगो निज मन रे भक्ति करिया अन्य माने जो अछंती निजर वयोज्येष्ठ माने अछंती से मानु को हमें भक्ति करिया ता मन रे कष्ट देबा नाही जदि तांको कष्ट देबा हमकु भगवान ता ऊपर निश्चित भाव रे दुख देबे भक्त को दुख देवा माने भगवान को दुख देवा यही कथा को समस्त अक्षर अक्षर बुझा निहाती दरकार भगवान तीनोटी प्रकाश रही ब्रह्म ज्योति रूप से प्रकाशित होती समस्त हृदय रे परमात्मा रूप रहती परम पुरुष भगवान रूप से आसती तो यही जो कि ए समस्त हृदय परमात्मा अच्छा एणु कौन भक्त को कौन लोक को ता मन रे आघात देला भलिया एई भलिया आमे केबे हेले आचरण करिया नाही हमर स्वार्थ जनित नै कि आमे सब बेले एई भलिया आचरण करिथाय ताकू कौन प्रकार भगवान आदौ क्षमा करिवे नाही भगवत भक्ति आचरण करी भगवान को अनुभव करने को हेबो एवं अभय अशोक स्थिति प्राप्त हेब परमेश्वर कर्दम मुनि भगवान कपिल देव को प्रदक्षिण करी आनंद मन रे तापर वन को गमन करिसंती वन गमन अर्थ हेउची संपूर्ण रूपे भगवान को रूप निर्भर करिया ओ भगवत सेवा करिया कर्दम भगवान को स्मरण करी मौन व्रत धारण करे मौन व्रत कौन चुप मारिकी ए जो मुख भलिया रहिबा ना आमे कौन करिया जते बेले आमे कथा कहिबा से समय भगवत कथा कहिया भगवान कर संबंध रे कीर्तन करिया भगवान कर नाम गान करिया एटा हूँ मौन व्रतर लक्षण मौन व्रत माने बिल्कुल चुप रहिबा नुह मौन व्रत माने आमे अजथा आजे बाजे एपटू सेपटू कहार निंदा क्या भर्सना क्या घृणा यही मनोभाव आम मन में आदौ नथिबो केवल भगवत चिंतन थिबा समस्त पाखरे भगवत भगवान को आमे देखि पारुथिबा तापर अनग्नि माने आहार आदि चेष्टा शून्य हो मिलिले खाइबा ठीक अच्छे न मिलला में संधान करने जोगाड़ करने व्यवस्था करानी तापर अनिकेतन हो निर्दिष्ट बासस्थान तार अर्थ रहिबा नहीं यही भलिया पृथ्वी पर्यटन क्रमे क्रमे से देहादि अहंकार एवं ममता शून्य एवं जड़ शक्ति रहित हो गले किए कर्दम मुनि सर्वत्र आत्मदर्शन करने को लगिले तत्परे बंधन मुक्त हो भगवान परा भक्ति सहित संयुक्त हेले अर्थात भगवत धाम को फेरी गले आहुरी मध्य आमे वर्तमान कपिल मुनिकर ए सांख्य दर्शन संबंध में विभिन्न प्रकार स्तर रे ए गृहस्थ जीवन स्तर रे आमर कर्तव्य कौन आत्मा को आमे केमिति चिन्हिबा आमे शरीर बोलिके आमर जो स्वाभिमान अछि सेटा शरीर नुह आमे जो अन्य ठारू मु बहुत बड़ बोली भाबुची निजको गर्व बोली मने करूची काहाकू जहा परले सही भली आमे
तांकु प्रदर्शन करूचे एगुड़ा को निवृत्ति हेबा भगवान कर जे प्रकृति शरणागत से निश्चित भाव अन्य पाखरे भगवत शक्ति को अवलोकन करियो। तो यही भाव में अनेक गुटे दिव्य शिक्षा आम पाइबा एणु आहुरी भक्त को आम सांगे सामिल करवा अन्य को सामिल कर पारे आमर भक्तिटा बढ़ीज आमर भक्ति लता बढ़ीज। कृष्ण चेतना हूँ अन्य को अनुप्राणित करवा कृष्ण भक्ति अनुप्राणित कर भगवत शुणेबा भगवत गीता शुणेबा एवं ताकू मध्य परिमार्जित करवा ताहेले भगवान सेवा होता है। हरे कृष्ण। एठी प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बहुत भाव हरे कृष्ण। बर्तमान अनुमोदन ताहले करते। ताकू सांग करिया प्रभु जी। हरे कृष्ण ठीक है प्रभु जी। ये सांग कर देबे। काली प्रभु जी आम क्लास आरंभ करिवा हरे भक्तिर। कृष्ण प्रभु जी आसंता काल ठारू क्लास आरंभ करिया। ठीक है। हरे वंशा कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। समस्त काली ठार आम पंचविंश अध्याय देखा भक्तिर महिमा, जहाँकि कपिल देव द्वारा कहुई मैत्री ऋषि किपरि भाव में कहते आम देखा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। समस्त अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल जय प्रभुपाद की जय। जय इनसे हरे कृष्ण मंत्र करिवा। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 हरे। कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे। राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।